Government of Karnataka, Digital Learning, Department of Collegiate Education. Hello, dear students. I am Khalil, Assistant Professor, Department of Commerce. Course BBM, Semester 5th. The subject is Management. The paper title is Business Research Methods. Chapter name, Interpretation of Data and Report Writing. Today's topic is Meaning and Techniques of Interpretation of Data. I welcome you all in this session. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, meaning of interpretation or meaning of interpretation of data, and ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ data. Dear students, now we will discuss about introduction of interpretation. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. After collecting and analyzing the data, the researcher has to accomplish the task of drawing inferences followed by the report writing. ಅಂದರೆ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the researcher must complete the work of making inferences after gathering the data, after collecting the data and analyzing the data, followed by a report writing. But this has to be done very carefully. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಅದರ್ವೈಸ್ misleading conclusions may be drawn and the whole purpose and the whole objective of doing research may get vitiated. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಈ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚಿನ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅವನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಷನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, false conclusions. Okay, false conclusions may be drawn and the entire ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚರಿನ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇ ಬಿ ಟೈಂಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ದಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈ ಹೈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ, ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದಿ findings can the researcher uncover the relationships and processes that underpin his results ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ therefore this interpretation ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, if hypotheses are tested and upheld several times, the research may arrive at generalizations ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ the researcher may arrive or the researcher may
reach at generalizations. Okay, but in case the researcher had no hypothesis, hypothesis ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, okay, or if the researcher did not have a hypothesis to start or to begin with, he would try to explain his findings on the basis of some theories. Okay, that means he would try to explain his findings using some theories or using any theory ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, this may at times result in new questions, or this can sometimes lead to new questions leading to further research. Okay, leading to further research, or which can lead to some some more research ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. All this analytical information and consequential inference or consequential inferences may well be communicated probably through with a good research report ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಟು ಹೂ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, or some public organizations, or some private organizations. Okay, dear students, this is about introduction of interpretation. Okay, ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಡಾಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ refers to the task of drawing inferences. The task of drawing inferences from the collected facts after an analytical and or experimental study ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯನ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆದ ನಂತರ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದರ ಬೇಸಿಸಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಇನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಓಕೆ, ಇನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ and or experimental investigation or study, the processes or task of drawing inferences from the obtained facts, obtained data, obtained facts ಅಂದರೆ collected facts or collected data is referred as interpretation. Okay, yes, therefore see, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೀವು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಮೆರಿಟ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರಿಸರ್ಚರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ, ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನು ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಿ, the task of drawing conclusions. Okay, interpretation is the task of drawing conclusions or inferences and explaining their significance after a careful analysis of selected data. After a
careful analysis of selected data is known as interpretation. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, interpretation is a search for broader meaning of research findings. See, students, the task of interpretation has two major aspects. ಓಕೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ದ ಮೇಜರ್ ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್, ಓಕೆ, ದ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಥ್ರೂ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತೊಂದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಟರಿ ಅಂದರೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಸ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್ through which the factors that seems to explain what has been observed by a researcher in the course of study can be better understood. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನ. ಸಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಗೈಡ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ನೋಡೋಣ, ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾದರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್
ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ಯಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಏನು ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಆತ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಲೆ ಅದು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ, ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ, ಓಕೆ, ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ the researcher may at times seeks the guidance from experts for accomplishing the task of interpretation. ಕೇವಲ ಆತನಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅವನು ತುಂಬ ದಕ್ಷತೆ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಶೋಧಕರು, ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪಡಿಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್. ಏನು ಸಂಶೋಧಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸನ್ನು ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಹೌ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಏನು ಜನರಲೈಸೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ತಂತ್ರ, ಇದು ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ extraneous information if collected during the study ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ, ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ, ರಿಸರ್ಚರ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಏನಾದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಡಾಟಾ if gathered, if collected throughout the investigation, must be ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ must be taken into account when evaluating the research studies final conclusions, because since it may prove to be crucial in understanding the topic at hand ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, second step of interpretation of technique of interpretation of data. Third step is it is advisable before embarking upon final interpretation to consult someone having insight into the study. Okay, means before making final interpretation, a final interpretation ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಓಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಟಾಕ್ ಸಮ್ಮನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಲೋಪದೋಷಗಳು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದೋಷಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಪಡಬಾರ್ದು. ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ third step in techniques of interpretation. The last step in techniques of interpretation is researcher must accomplish the task of interpretation only after considering all relevant factors affecting the problem to avoid a false generalization ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್
all the relevant factors affecting the problem to avoid false generalizations. Okay, ನೋಡಿ, to avoid this kind of false generalization means misleading generalization, the researcher must complete the process of interpretation only after examining all important elements affecting the topic ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಏನು ಫಾಲ್ಸ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ತಪ್ಪು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸರ್ಚರು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ, ಸಿ, he must be in no hurry while interpreting results. Means he must take his time while interpreting, while analyzing the results. ಅಂದರೆ ಆತ ಆತುರದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಯಾವುದೇ ಆತುರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ನೋ ಹರ್ರಿ, ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಹೀಸ್ ಟೈಮ್ ವೈಲ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸಿ, ಅಂದರೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚರ್ ತುಂಬ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿಲ್ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ introduction of interpretation, next meaning of interpretation, and lastly ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ data analysis tends to be extremely subjective. Okay, that is to say the nature and goal of interpretation will vary from business to business. Okay, nature and goal of interpretation ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, likely correlating to the types of data being analyzed. While there are several different types of processes that are implemented based on individual data nature, the two broadest and most common categories are, the first one is
quantitative analysis. The last one is, and second one is qualitative analysis. Means while there are various different sorts of methods that are used depending on the nature of the data, the two most prevalent are quantitative analysis and qualitative analysis. Okay, dear students, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಆರ್ ಕೊತಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಸೆಷನ್ನಿಂದ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.